गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलादरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री भागवत भगवान की जय। महाकाली मात की जय। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। श्री पितृनारायण देव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે विन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्ताम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करे तु कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार्पितचेत्तवृत्ते दधियादिकं हवसादगोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू दम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति
सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे विदस्वामृतमेक देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति 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 गोविंद दामोदर स्तोत्र प्रेम थी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे गौलोक संचरे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्
व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। नारायण नारायण नारायण। परम कृपाळु परमात्मा, अकारण करुणा करनार नंद नंदन श्री द्वारिकाधीशना चरणों में अपना सौना प्रेमपूर्वक प्रणाम हो। उपस्थित सौ भाइयों बहनों माताओं वडीलों आप सौने प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक मारा जय श्री कृष्ण साथे नूतन वर्षाभिनंदन। नवा वर्षनो प्रारंभ અને એમાંય આવું સુંદર નવું વર્ષ પ્રારંભ થાય કે જેની શરૂઆત જ ભગવાનથી થઈ રહી છે। સવાર પડે દિવસ ઉગે સવાર પડે એટલે આપણી શરૂઆત મોબાઈલથી થાય। આ વર્ષની શરૂઆત થઈ, વર્ષ નહીં, કદાચ હું તો એમ કહું કે આ એક હવે નવા જીવનની શરૂઆત થાય છે। પણ વર્ષના પ્રારંભે જ ભગવાન આપણા ઘરે એનાથી રૂડું, એનાથી સારો અવસર, એનાથી સારો સમય મને તો નથી લાગતું બીજો કોઈ હોઈ શકે। નહીતર એટલી વ્યસ્તતા અને એટલા વ્યસ્ત લોકોને ત્યાં આજે તો કથા શરૂ થઈ ગઈ તો 7 દિવસ બધું ચાલે જશે, પણ આ 7 દિવસ માટે થઈ અને જે 2 મહિનાથી કે 3 મહિનાથી જે દોડા દોડી કરી છે અને એમાંય સીઝનનો ટાઈમ બેયનો, પણ છતાં એ વ્યસ્તતામાં સમય કાઢી 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 યાદ કરી કરીને બધું જ કર્યું। તો વર્ષના પ્રારંભે ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થઈ। શ્રી નિમિતભાઈ નિરંજનભાઈ જોશી સમસ્ત જોશી પરિવાર ના આંગણે સર્વ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું સુંદર એવું આયોજન અહીંયાથી એમ કહું કે એ લોકો ભાગ્યશાળી કે એમના ઘરે ભાગવત ભગવાન પધાર્યા, પણ એકલા એ જ લોકો ભાગ્યશાળી નથી। હું ભાગ્યશાળી કે મને વર્ષની શરૂઆતમાં ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો। 7 દિવસ સુધી ભગવાનના નામ સંકીર્તનનો મને જે અવસર પ્રાપ્ત થયો, હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી ગણું। આપ સૌ પોતપોતાની જાતને ભાગ્યશાળી ગણો કે વર્ષની શરૂઆતે સરસ મજાની આવી ભાગવત કથા આપણને સાંભળવા મળે છે। જોશી પરિવારના દ્વારા આયોજિત આ ભાગવત સપ્તાહ ધામધૂમથી રંગે ચંગે જેવી રીતે ભાગવત ભગવાનની શોભાયાત્રા નીકળવી જોઈ એવી જ રીતે તમે બધાએ ઘડા એમ કે વરઘોડો, અને વરઘોડો ન કહેવાય, અને ભાગવત ભગવાનની શોભાયાત્રા કહેવાય, પોથીજીની યાત્રા કહેવાય।
તો જે પ્રમાણે પહેલાના સમયની અંદર જે પદ્ધતિથી થતું હતું કે ઢોલ વગાડતા વગાડતા પોથીજીને એક જગ્યાએથી કથા મંડપની અંદર લાવી અને સ્થાપિત કરવામાં આવે, ગરબા ગાતા ગાતા, કદાચ ગીત પણ ગાયા હશે તમે લોકોએ, ગાયા હતા? એ લોકો વગાડે એમાં આપણું સંભળાય જ નહીં, નતા ગાયા? નહીતર એ પોથીજીની યાત્રા નીકળતી હોય, ભગવાન પધારતા હોય અને ગવાય, સેવડાવી સજ કરો હરિ આવો ને, શેરી વડાવી સજ કરો હરિ આવો ને, હે મારી શેરીએ પધરાવ ફૂલ હરી ઘરે આવો ને, હે મારી શેરીએ પધરાવ ફૂલ હરી ઘરે આવો ને, શેરી વડાવી સજ કરો ઘેરે આવો ને. કથા ભગવાનની પોથીજીની પધરામણી થાય, કદાચ એ ઢોલના અવાજમાં આપણે ગાયું નહીં, પણ આંગણીએ પધરાવું ફૂલ જેવા પોથીજી લઈને અમે આવ્યા, એવા ભાગવત ભગવાનના માર્ગની અંદર તમે લોકો પુષ્પની વૃષ્ટિ પધરાવતા ભગવાનને ત્યાંથી કથા મંડપ સુધી લઈને આવ્યા. નહીતર જનરલી કેવું થતું હોય ભાઈ કે હવે તો આ શોભાયાત્રાઓમાં પણ ડીજે આવી ગયા છે, એટલે એની અંદર એના લેપટોપમાં જેટલા ભર્યા હોય ગીત એ વગાડે રાખતા હોય ને એમાં ક્યારેક ક્યારેક પાછા અત્યારના જમાનાના આવી જાય, કારણ કે ઓલી નાની નાની પેઢી હોય ને એને તો પાછું એમ થાય કે ઓલું વગાડો ને, કારણ કે જે ડિમાન્ડમાં ચાલતું હોય અત્યારે, એટલે જઈને ત્યાં કયા એટલે ઓલાને તો લેપટોપમાં ક્લિક જ કરવાની છે, એટલે પાછું એમાં એ આવી જાય. પણ જે રીતે ઢોલ વગાડતા વગાડતા આનંદથી ભાગવતજીની શોભાયાત્રા નીકળવી જોઈએ, બહુ સુંદર રીતે આપણે ભાગવત ભગવાનને અહીંયા સ્થાપિત કર્યા. માર્ગની અંદર બધા મને પૂછવા આવ્યા કે બધાય માથે લઈ શકે ને? કેમ ન લઈ શકાય? લેવાય. પુરુષો લઈ શકે? લઈ શકે. બાળકો લઈ શકે, પુરુષો લઈ શકે, સ્ત્રીઓ લઈ શકે. પોથીજીને બધાય પોતપોતાના મસ્તકે પધરાવી અને પછી અહીંયા કથા મંડપ સુધી આપણે લાવ્યા અને અહીંયા પધરાવ્યા. હવે કહેવાનું એટલું જ છે કે જે પોથીજીને ત્યાંથી અહીંયા સુધી તમે મસ્તક ઉપર, તમારા મસ્તક ઉપર લઈને આવેલા, એને હવે મસ્તકની અંદર પધરાવવાનું છે. જેને 7 દિવસ મસ્તક ઉપર લઈને આવ્યા છીએ, હવે 7 દિવસની અંદર એને મસ્તકની અંદર પધરાવવાનું છે. અને મસ્તકની અંદર પધરાશે એટલે ધીમે ધીમે ઉતરતું ઉતરતું હૃદયની અંદર પણ સ્થાપિત થશે. અને એક વખત જો આ હૃદયની અંદર સ્થાપિત થઈ ગયું, આપણી જિંદગી સફળ થઈ જશે. આ સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આ કોઈ ગ્રંથ નથી, આ કોઈ પુસ્તક નથી, આ કોઈ ચોપડી નથી. આ સચવાય એટલે સરસ રીતે અમે આની બોક્સ બનાવીને એની અંદર મૂકી રાખીએ. ફિઝિકલી રીતે જોઈએ તો એક ચોપડી છે, એક પુસ્તક છે, બુક છે, પણ આ ગ્રંથ નથી, આ પુસ્તક નથી. આ સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આ ગ્રંથ નથી, આ ગોવિંદ છે. કેવી રીતે? 56 કોટી યાદવોનો ભગવાને પોતાના હાથેથી જ શ્રાપ અપાવી અને જ્યારે સર્વનાશ કરાવ્યો પ્રભાસની અંદર, છેલ્લે ભગવાન એકલા છે.
પારધીનું તીર છૂટે અને ભગવાન સ્વધામ જાય એની રાહ જોઈ અને ભગવાન પોતાના પગ ઉપર પગ ચડાવીને બેઠા છે. એવા સમયે ભગવાનની પાસે ભગવાનનો એક ભક્ત એને ભગવાનને પૂછ્યું, મહારાજ તમે જાઓ છો સ્વધામ, મને સાથે લઈ જાઓ. ભગવાને કીધું મારી સાથે કોઈ ન આવે, કોઈ કોઈની સાથે નથી આવતું. દરેક જીવ એકલો આવે છે, એકલો જાય છે. કહ્યું મહારાજ તમે સ્વધામ જાઓ છો, ભયંકર કળિયુગ બેસે છે. આ કળિયુગની અંદર રહેનારા મનુષ્યો કોના શરણે જશે? ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે જરાય ગભરાશો નહીં, કળિયુગ આવે છે, કળિયુગ એનો પ્રભાવ પણ બતાવશે, પણ એક કળિયુગની અંદર જે જીવ મારા ભાગવતના શરણે જશે એ જીવને કળિયુગના તાપ નહીં તપાવે. ભગવાને પોતાનું દિવ્ય તેજ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર સ્થાપિત કર્યું કે કળિયુગનો કોઈ પણ જીવ આ ભાગવતજીના ચરણે એના શરણે જશે એનો ઉદ્ધાર કરીશ. માટે આ ગ્રંથ નથી, આ ગોવિંદ છે, આ સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો સાક્ષાત પરમાત્મા જ આપણા આંગણે પધાર્યા છે. આપણે ભગવાનની જ પૂજા કરીએ છીએ. એવી સુંદર આ ભાગવતની કથા જેને સાંભળવાથી જીવાત્માના અંતરની અંદર આનંદની અનુભૂતિ થાય, જેનું શ્રવણ કરવાથી જીવાત્માના મનની અંદર ભગવાનની પ્રત્યે ભક્તિ દ્રઢ થાય. એવી સુંદર આ ભાગવતની કથા કંકોત્રીની અંદર આપણે લખ્યું સર્વ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે. દરેક ભાગવતની કંકોત્રીમાં એમ જ લખાય ને, અમે આપતા હોય કે આવી રીતે લખવાનું. લોકો એમ કે ભાગવત સપ્તાહ શા માટે બેસાડી? કયું? પિતૃઓના મોક્ષ માટે. સારી વાત છે, પિતૃઓના મોક્ષ માટે ભાગવત સપ્તાહ આપણે બેસાડીએ છીએ. અરે હું એમ કહું છું કે ભાગવત સપ્તાહ કરવાનો સંકલ્પ તમારા મનની અંદર આવે અને એના શુભ મુહૂર્ત જોવાય ને એટલે સમજી લેજો તમારા પિતૃઓનો મોક્ષમાં વાસ થઈ ગયો છે, તો જ આ સ્વરૂપ અહીંયા આવી શકે. તમારા પિતૃઓનો મોક્ષ થયેલો જ હોય તો જ આ આવે. બાકી આ એટલું સુલભ નથી, એટલું સસ્તું નથી આપણે જેટલું માનીએ છીએ એટલું. લોકો એમ કે અત્યારે તો ઠેર ઠેર જગ્યાએ ભાગવતની કથા થતી હોય. પહેલા એવું હતું કે ક્યારેક ભાગવતની કથા થતી, હવે તો 12 માસ ભાગવતની કથા થતી હોય. અને ગમે ત્યારે જીટીપીએલ ચાલુ કરો તો 24 કલાક મળે અને અલગ અલગ મળે. અલગ અલગ સ્વરૂપ વાળા દેખાય. એમાં તો હાવ સંન્યાસી જોવા મળે, સાવ ભગવા વાળા જોવા મળે અને મેકઅપ મેન જોવા મળે. અત્યારે તો ભાગવતની કથા અરે કાઈ નહીં એમ વિચાર આવે તો યુટ્યુબ ખોલીને એમાં સર્ચ મારો તો એમાંય મળી જાય. ભાગવતની કથા વળી કઈ અઘરી? મળી જાય તો સામાન્ય માણસને પણ મળી જાય, અને ન મળે તો દેવતાઓને પણ આ કથા દુર્લભ છે. ભાગ્યમાં હોય, તમારા પિતૃઓની, તમારા કુળદેવીની તમારા ઉપર કૃપા હોય ને તો આ વસ્તુ ઘરના આંગણે થઈ શકે. કઈક લોકો વર્ષોથી સંકલ્પો લઈ લઈને બેઠા છે કે ભાગવત કથા કરવી છે, કરવી છે, કરવી છે, નથી થતી. અરે મુહૂર્ત પણ જોવાઈ ગયા હોય છે, કંકોત્રીઓ છપાઈ ગઈ હોય છે, આવીને અમને નાળિયેરને પડો પણ આપી ગયા હોય છે, અને છપાયેલી કંકોત્રીઓ એમનામ પડી રહે, લોકડાઉન બેસી જાય. 2 વર્ષ પહેલા એવું ચાલુ થયું હતું. જેટલી એ સમયની અંદર કથાઓ હતી બધું કમ્પ્લીટ હતું, કંકોત્રીઓ છપાઈ
અને લોકડાઉન બેસી ગયું, હજી એ કથા એમ નામ પેન્ડિંગ પડી છે, નથી થઈ. એકલા પૈસાથી આ વસ્તુ નથી થતી, એની અંદર ભગવાનની કૃપા હોવી જોઈએ, તો જ આ વસ્તુ તમારા આંગણે થઈ શકે, નતર નથી થતી. એવા ઘણા દાખલાઓ, અનુભવો અમે તો કરેલા છે. જ્યાં ભગવાનની કૃપા હોય ત્યાં જ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જ તુલસીદાસજી કહે છે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાવ દેહી સોહી માર્ગ હોઈ, પાવ દેહી સોહી માર્ગ હોઈ. અતિ હરિ કૃપા, ભગવાનની કૃપા તો આપણા બધા ઉપર હોય જ. જો એની કૃપા ન હોય ને તો જે ત્યાંથી આપણે ચાલતા ચાલતા આવ્યા ને એ આવી ન શકીએ. જે શ્વાસ લઈએ છીએ ને, જો એની કૃપા ન હોય ને તો એ ન લઈ શકીએ. શ્વાસની કિંમત 2 વર્ષ પહેલા સમજાણી, જ્યારે નતા મળતા ને સિલિન્ડરો, ત્યારે જે આંગળીની અંદર મશીન લગાવે ને ડાઉન થતું જાય, પછી ઓક્સિજનના સિલિન્ડરો ગોતવા નીકળતા. શ્વાસની કિંમત ત્યારે સમજાણી. એની કૃપા છે તો શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, એની કૃપા છે તો ચાલી શકીએ છીએ, એની કૃપા છે તો આપણે બોલી શકીએ છીએ, અને એની કૃપા છે તો આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. એટલે ભગવાનની કૃપા તો આપણા ઉપર છે જ, પણ અતિ હરિ કૃપા, જ્યારે વિશેષ કૃપા ભગવાનની આપણા ઉપર થાય ને ત્યારે તમે ધારો તે થઈ શકે. શરત એટલી, સંકલ્પ સારો હોવો જોઈએ. મનના વિચારો જો સારા હોય ને તો એ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં ભગવાન મદદ કરે. મનના વિચારો, મનના સંકલ્પો જો તમારા સારા હોય તો એ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં ભગવાન મદદ કરે. અને જ્યારે 1000 હાથ વાળો મદદ કરે ને ત્યારે 2 હાથ વાળાની પાસે લાંબો હાથ નથી કરવો પડતો. वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता है. એ ગણીને નથી આપતો. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય. તો આજે હું એમ કહી શકું કે જોશી પરિવાર ઉપર હરિની અતિ કૃપા વરસી રહી છે, અને એની જ કૃપાથી આવું સુંદર આયોજન, આવો એ પરિવાર દ્વારા આપણને લાભ મળ્યો છે. જીવનની આ નવા વર્ષની નવી શરૂઆત, સારી શરૂઆત કરવાનો આપણને બધાને આ પરિવારે એક ચાન્સ આપ્યો છે. હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી ગણું, તમે તમારી જાતને ભાગ્યશાળી ગણો. એવું તો કઈ નથી કે કદાચ હું અહીંયા નો બેઠો હોત તો અહીંયા બીજું કોઈ ન હોત, અરે મારા કરતા સારું કોઈ હોત, પણ હું બેઠો છું, મને બેસવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો, તો એ ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા છે. બાકી આ શોખથી રમતી રમતી ફરતી ફરતી કેટલી જગ્યાએ ફરતી ફરતી પછી અહીંયા આવીને અટકી છે. એટલે હું તો મારી જાતને ભાગ્યશાળી જ માનું છું કે ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા કે આ જગ્યાએ બેસી અને મને ભગવાનના ગુણગાન ગાવાનો અને કથા કરવાનો અવસર જે મને મળ્યો છે. એટલે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું. તમારે તમારી જાતને ભાગ્યશાળી માનવાની કે આ પરિવારે આ કર્યું તો આપણે અહીંયા આવીને બેઠા છીએ. નહીતર મને એમ કહો કે અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે, લગભગ 5-1 વાગવા આવ્યા હશે, બરાબર? જનરલી રોજ 5-5:30 આપણે શું કરતા હશું? આટલો સુંદર જવાબ તો નહીં જ આવે, આટલો સારો જવાબ નહીં આવે. ભલે આપણે બીજી કોઈ આડી અવળી જગ્યાએ ન હોઈએ, પણ આટલો સારો જવાબ ન આવે. તો આપણે ભાગ્યશાળી છીએ
આવો નવા વર્ષની શરૂઆતથી ભગવાનની કથા અને ભગવાનના ગુણગાન ગાઈએ, સાંભળીએ. ભગવાનની કૃપા સદાય આપણા ઉપર વરસતી રહે. અને જેવી રીતે આજના દિવસે તમારા બધાયના હસતા ચહેરા હતા અને જે મીઠડા મોઢા હતા ને, 365 દિવસ ભગવાન આવો ને આવો આનંદ તમારા જીવનની અંદર આપે. તમારા મોઢા આવા જ હસતા રહે, તમારા જીવનમાં આવી જ પ્રસન્નતા 365 દિવસ ભગવાન રાખે. એવી શ્રીમદ ભાગવતની આ કથા, આવો મહાત્મ્યથી આપણે શરૂઆત કરીએ. પૂર્વકાળથી એક પ્રથા આવી છે કે ભાગવતની કથા પહેલા એનું મહાત્મ્ય વંચાય. ગામડામાં જઈએ તો એમ કે માતમ વાંચવાનું છે. આજ શું છે કે આજ માતમ વાંચવાનું છે, એને મહાત્મ્ય કહેવાય. મહાત્મ્ય એટલે આ શું છે, એનું મહત્વ શું છે એ. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુનું મહત્વ સમજાવવું જોઈએ. બજારની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદવા જઈએ છીએ તો એને ચકાસીને પરખીને આપણે ખરીદીએ છીએ. એનો ઉપયોગ શું છે, કેટલું ઉપયોગી છે એ ચકાસીએ છીએ. એનું મહત્વ સમજાય તો જ આપણે એનો ખરો ફાયદો ઉઠાવી શકીએ. કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ લઈ આવીએ પછી એની અંદર ખબર ન પડતી હોય કે આમાં કેટલી કેટલી સિસ્ટમ આવે છે, તો જ્યાં સુધી એ ન ખબર પડતી હોય ત્યાં સુધી 3310 વાપરવા વાળાને પ્રો આપી દો તો એના માટે તો હરખું જ છે બે. કારણ કે એને ખબર નથી કે આનું મહત્વ શું છે. એનો લાભ એ ઉઠાવી શકતો નથી કારણ કે એ જાણતો નથી કે આનું મહત્વ શું છે, આમાં કઈ રીતનું છે. મહત્વ સમજાવવું જોઈએ. માથું દુખે છે, બાજુમાં જ સેરેડોન કે સ્ટોપેક પડી છે, પણ ખબર નથી કે આનાથી માથું ઉતરી જાય, એટલે એ દવાનો લાભ લઈ શકતો નથી, પણ પીડાય છે, દુખી થાય છે. એ દવા, જો એ દવાને લઈ અને એને જો પીવામાં આવે, એને પોતાના શરીરની અંદર ઉતારવામાં આવે તો એ દવા એને અસર કરશે. તો પહેલા એનું મહત્વ સમજાવવું જોઈએ કે આનો ફાયદો શું છે. અને એ સમજાણા પછી એનું જે પથ્ય છે, એના જે નિયમો છે, એની જે ચરી છે એ પાળવી જોઈએ, તો એ આપણને અસર કરે. બાકી દવાની બોટલને તમે પગે લાગીને એમ કહો કે હે દવામાં તમે મને સારું કરી દેજો, શું લાગે છે? આજા થઈ જવાય? દવા એમ કે ભાઈ તું મને ખોલ અને મને તારી અંદર સમાવી લે, મને તારી અંદર ઉતારી દે, તો એની અસર થશે. એમ આનું મહત્વ સમજવાનું છે અને એને આપણી અંદર ઉતારવાનું છે. તો પૂર્વકાળથી એક પરંપરા છે, પહેલા મહાત્મ્યનું વાંચન થાય. ઘણી વખત તો એવું થાય છે સંદીપભાઈ કે પહેલા દિવસે મહાત્મ્ય જ ન વંચાય, કારણ કે આ શોભાયાત્રા ને બધું એવું ચાલે ને કે પછી અમે મંગલાચરણ કરી, કીર્તન બોલીને જય બોલાવી દે, હવે કાલ વાત, કારણ કે દી આથમી જવા આવ્યો હોય અને કથા જો પ્રારંભ કરીએ તો પછી એને પૂરી કરવી પડે. ઘણી વખત તો ખાલી મંગલાચરણ જ પહેલા દિવસે થાય, પણ આપણે મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરીએ. હજી તો 5:30 થયા છે, આપણો ટાઈમ 3 થી 6 નો છે, પણ હું રોજ અડધો કલાક વધારે લઈ લઈશ તમારી પાસેથી. 6 ના 6:30 તો હું કરીશ, અને હજી 5:30 થયા છે, એના જ પહેલો દિવસ. અને બાકીની વ્યવસ્થા તો કઈ પછી કથા પછી તમારે કરવાની નથી ને, બધું કમ્પ્લીટ ને? બસ તો પછી એ માથેથી ઉતરી જાય એટલે બધા બહુ આનંદમાં હોય. એ જ મોટું ટેન્શન હોય આ લોકોને. રસોડું જો માથેથી ઉતરે ને, એક ટંક ઉતરી જાય ને, એટલા આનંદમાં આવી જાય ને. જો એમ કે ને કે આજ બહાર જમવા જવાનું છે, એ બહાર જમવા જવાનો આનંદ ન હોય,
પણ એક ટાઈમ એમાંથી એમને છુટ્ટી મળી ગઈ ને એનો આનંદ હોય. ભવિષ્યમાં તો મને એવું લાગે છે કે મકાનના ઓલો એન્જિનિયર પ્લાન બનાવશે ને એમાંથી કિચન નીકળી જ જશે. એમથી બનાવવું છે ને ફોન કરો ને પાર્સલ આપી જશે. અને પરિવાર ધીમે ધીમે નાના નાના થવા માંડ્યા છે. ચકો ચક્કી બચ્ચું બસ રસોડા નીકળી જ જવાના. આ અનાજ ભરવું ને આ મસાલા ને આ બધું સાફ સુફ કરવું ને જોતા રહેવું ને બધું કોણ માથાકૂટ કરે. એટલે એકય ચિંતા છે ને એટલે કદાચ પાડ દો કલાક વધારે થાય તો અને આ 7 જ દિવસ છે. એ તો બધી હસવાની વાત છે પણ આ 7 દિવસ જ છે. 8મે દિવસે અહીંયા કઈ જ નહીં હોય, મંડપય નહીં હોય, હુંય નહીં હો તમે નહીં હો. એટલે અમે હળવેકથી યજમાનોને કહીને ધીમેથી આવી રીતે લઈ જ લેતા હોય ને કદાચ સમય તમે નો આપો ને અમે કલાક વધારે નાખી તોય આ બેહાડી દીધા. હવે તમે શું કરી શકવાના? હવે તો 7 દિવસ હું કહું એમ જ હવે તો બેસી ગયો હું અહીંયા. એટલે અડધોની પોણી કલાક વધારે લઈ લઈશ તો એમાં મને પછી એમ નથી કહેવાના કે હું કાલ નો આવતા, કારણ કે 7 દી તો પૂરા જ કરવા રહ્યા. પણ જેટલું થઈ શકે એટલું કથાને ન્યાય આપવાનો હું પણ પ્રયત્ન કરીશ, તમે પણ પ્રયત્ન કરજો.